یہ برگر پارٹی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے تو لوہے کے چنے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں جو ملک کو ایک ہیجان کی کیفیت میں مبتلا کیا ہوا تھا، ایک ایسا ظلم اور تشدد کا بازار گرم کیا ہوا تھا، ریاستی دہشت گردی اپنے عروج پہ تھی کہ اگر ہم ان ویژولز کو دیکھیں جو کہ آپ میڈیا نے کور کیے ہیں تو لگتا تھا کہ ہم شاید کوئی کشمیر کا کوئی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح سے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر، خواتین پر، بچوں پر تشدد کیا گیا، وہ بہت ہی ایک شرمناک نظارہ تھا جس کو کہ پورے پاکستان نے بڑی تشویش کے ساتھ دیکھا۔ پاکستانی عوام دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس کا سب سے محبوب ترین لیڈر عمران خان، اس کے پیچھے کیسے قانونی ایک جعلی مقدمے بنائے جا رہے ہیں، جھوٹی ایف آئی آریں کی جا رہی ہیں اور ان کو ہر طرح سے ہراساں کرنے کی ایک ناکام کوشش ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے خان صاحب اپنے اوپر کیے گئے قاتلانہ حملے سے پہلے ہر عدالت کا، ہر کورٹ کا، چاہے وہ لوور کورٹس ہو، ایف آئی اے کی کورٹس ہو، ہائی کورٹ ہو، ہر جگہ وہ جاتے رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں، ہماری پارٹی بلیو کرتی ہے کہ اگر پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا کوئی راستہ ہے تو وہ ہے قانون اور آئین کی حکمرانی۔ اس کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو ہم کیوں نہیں عدالتوں کا احترام کریں گے؟ ہم کیوں نہیں عدالتوں میں پیش ہوں گے؟ ہم نے صرف جب خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے، اس کی بنیاد پر پہلے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ عدالتیں جا سکتے، اور اس کے بعد جو سیکیورٹی کی ہمارے خدشات تھے، کیونکہ خان صاحب نے اپنے قاتلانہ حملے سے پہلے بھی کہہ دیا تھا، 1 مہینہ پہلے، کہ یہ پلان ہو رہا ہے، یہ سازش ہو رہی ہے کہ ان کو کس طرح سے ایلیمینیٹ کیا جائے۔ اس کے بعد جب دوسرا پلان کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ایک اور پلان ہو رہا ہے، تو ہم نے اپنی سیکیورٹی کے خدشات کی بنیاد پر کچھ ایک عدالت، ہم یہاں پہ بھی پیش ہوئے، خان صاحب یہاں پہ پیش ہوئے 28 تاریخ کو، اور جو لوور کورٹس نہیں گئے تو وہ ہمارا، آپ سب جو اس کی جغرافی سے واقف ہیں لوور کورٹس میں، کہ ادھر تنگ تنگ گلیاں ہیں اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پہلے بھی اس پہ وہاں پہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ اس لیے جو ہمیں یہ ہمارا جو یہ موقف تھا کہ ہم عدالتوں میں ضرور جائیں گے، اور ابھی بھی جو پٹیشن، جو سمن دیا گیا تھا، ہمیں ڈیٹ دی گئی تھی 18 تاریخ کی، 18 مارچ کی، اور کل کے دن 14 تاریخ کو انہوں نے پولیس کشی کر دی، لشکر کشی کر دی خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو وہ کسی طرح سے شکست نہیں دے سکتے، سیاسی طور پہ شکست نہیں دے سکتے، تو جھوٹے مقدمات کیے جائیں، اور اگر وہ بھی کام نہ کریں تو ان کو خدا نخواستہ فزیکلی ایلیمینیٹ کیا جائے۔ آج جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا، جس میں کہ کل 10 بجے تک کی مہلت دی گئی ہے، ان کو روکا گیا ہے کہ جو پوری ایک لشکر جیسے کہ کشمیر فتح کرنے جا رہے ہوں، وہ زمان پارک پہ اپنی لشکر کشی کو بند کریں، اور جو خواتین پہ گولیاں چلائی گئی ہیں، ربر بلٹ چلائی گئی ہیں، آپ نے ویژول فوٹیجز بھی دیکھے ہوں گے، یعنی اتنے پاگل ہو چکے ہیں، جو پاگل پنے کا ایک دور شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ پچھلے 5-6 مہینے میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، معاف ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ان کو ڈرانا خواب بن گئی ہے ان کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کا استحصال کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 75 سال سے اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ایک خاص ٹولہ ہے جو کہ اس ملک کے
गरीब लोगों का खून चूस रहा है और कानून इदारे सबको मफलूज करके रख दिया है। नतीजतन आज पाकिस्तान तकरीबन डिसफंक्शनल हो गया है। और ये हमने देखा कि जब इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ का तदारुक करने के लिए एक पार्टी उभरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अब ये सब ये एक तरफ खड़े हो गए हैं। ये सारे चोर उचक्के लुटेरे और उनके सहूलतकार ये एक तरफ खड़े हो गए हैं और पाकिस्तान के अवाम दूसरी तरफ खड़े हो गए हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती कायम होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में आईन की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। अब आप देख लें कि आईन में कितना क्लियरली लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे जब असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। अब हर एक बहाना कर रहा है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। आर्टिकल 240 बड़ा क्लियरली कहता है कि जितने भी इदारे हैं वो फैसिलिटेट करेंगे इलेक्शन को कराने के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो कठपुतली 2 नंबर हुकूमतें लाई गई हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, ये बहुत छोटे लोग हैं। इन सब का बैकग्राउंड आप सबको पता है। ये इस ओहदे के हकदार ही नहीं है। ये छोटे लोग हैं जो बड़ी मसनद पर बैठा दिए गए हैं। इनसे तवक्को यही है कि ये चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से इनकी जो इक़्तिदार है, जो कि एक बड़े अर्जी तौर पे ये आए हैं, उसको किस तरह से लंबा किया जाए, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। अब पाकिस्तान के अवाम ने हकीकी मानों में फैसला कर लिया है। वो इमरान खान के पीछे खड़े हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, जो कि चट्टान की तरह अपने लीडर की यकजहती में उनके साथ खड़े रहे। ये लोग जो कहते थे कि ये एक बर्गर पार्टी है, ये बर्गर पार्टी है लेकिन उसके अंदर जो है तो लोहे के चने हैं। इस पार्टी को ये वाहिद पार्टी है जो पूरे फेडरेटिंग यूनिट्स में ये मौजूद है और एक ऐसी पार्टी है जो जिसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान के तूल अर्ज में है। ये इलाकाई पार्टी नहीं है जिस तरह की नून है, जिस तरह के फजल रहमान की पार्टी है या पीपल्स पार्टी है। ये इलाकाई जमातें हैं। अब जमात सिर्फ एक रह गई है जो कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डाल सकती है। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जो भी तशद्दुद हुआ हमारे वर्कर्स पे, जिस तरह से आपने देखे कि एक जंग का समा पैदा कर दिया गया सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए। काश वो जो पेशावर में जो मस्जिद धमाका हुआ है दहशतगर्दों को, उसको अभी तक ये गिरफ्तार कर चुके होते। उसको तो गिरफ्तार नहीं कर सके, लेकिन एक ऐसे लीडर को जिसने इस मुल्क को शऊर दिया, उसको गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने पूरी की पूरी एक लश्करकशी कर दी। ये एक ऐसा दोराहा है इस वक्त पाकिस्तान में जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला करना है और अपना हिस्सा डालना है। ये इमरान खान की जंग नहीं है, सिर्फ वो हमें लीड कर रहा है। इस वक्त हर वो शख्स जिसके कि कोई मफाद इस बोसीदा सिस्टम से बंधे हुए हैं, इस वक्त अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं खुशहाल, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जंग में अपना हिस्सा डालें, अपने तई जो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम मुल्क इन चोरों उचक्कों को के हवाले कर दे जो कि हम पे मुसल्लत किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए साहब के जिस तरह से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की और यासीन राशिद की ऑडियो रिलीज हुई है, सरबराह की एसडीएफ के वो तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये एक बड़ी शर्मनाक बात है जो, और इसकी जो मालिक हैं वो, चाहे वो जिसके इशारों पे भी कर रही हैं, वो मरियम नवाज है जो कि वीडियो ऑडियो की प्रोडक्शन की एक्सपर्ट है। उनके पास आपको हर किस्म की वीडियोस मिल जाएंगी। और सदर पाकिस्तान, ये आरिफ अलवी की बात नहीं है, ये सदर पाकिस्तान का ओहदा है जिसमें कि ये जाहिर होता है कि उसकी गुफ्तगू भी टेप हो रही है। ये बड़े शर्म का मकाम है। ये जो आए हैं, जो हम पे मुसल्लत हैं, इन्होंने इस मुल्क को राजवाड़ा बना दिया है, इस मुल्क को एक मजाक बना दिया, एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है। शफी साहब, जनरल फैज ये ऑडियो टेप नहीं करता था। बहुत बहुत शुक्रिया। बात सुने, ऑडियो टेपिंग और टैपिंग जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ज़ायद करता था या बगैर करता था, आइन के खिलाफ है।
इसकी आईनी हैसियत नहीं बदलती। सुप्रीम कोर्ट इस बात का डिक्लेयर कर चुका है वाज़ेह तौर पे कि टेलीफोन टैपिंग जो है बगैर कानूनी प्रोसेस के शदीद आईनी इनहराफ है और उसके बुनियाद पर बेनज़ीर भुट्टो की 1996 में हुकूमत को बरतरफ करने का भी जवाब वो बना था और उसको कानूनी और आईनी करार दिया गया था उस बरतरफी को। तो एक कतई गैर उसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है, क्योंकि वो आइन में इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक जो प्राइवेसी का है वो उसकी खिलाफ वर्जी है। और मैं अगर आपको जवाब देता चलूं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ गैर जिम्मेदाराना सवाल करके अरशद शरीफ की शहादत को में सहूलतकारी की गई। बात ना 18 मार्च को सिक्योरिटी क्लियर हो जाएगी, 18 मार्च को खान साहब आ रहे हैं।